खेती कानूनां उपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वड्डा बयान। पहली बार पुराने सोध प्रस्ताव नूं अपनाउण दी आखी गल। लोक सभा 'च सांसद संतोख चौधरी लिआए प्राइवेट मैंबर बिल। कहा जो एमपी खेतीबाड़ी नाल जुड़े ने वो इस बिल नूं जरूर पाउण वोट। रवनीत बिट्टू ते अनुराग ठाकुर विचकार होई बहसबाजी तो बाद छिड़ी ट्वीटर वार। बिट्टू ने दिता ट्वीट का जवाब। संसद मैंबर प्रताप सिंह बाजवा ने चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट नूं चिट्ठी लिख कीती नौदीप नूं इंसाफ देण दी मंग। सत श्री अकाल, दैनिक सवेरा न्यूज़ रूम तो मैं रजिंदर कौर। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। लगातार बातचीत होती रही है और जब पंजाब में आंदोलन चल रहा था उस समय भी हुई है, दिल्ली आने के बाद हुई ऐसा नहीं है। बातचीत में किसानों की शंकाएं क्या है वो ढूंढने का भी भरपूर प्रयास किया गया। उनसे लगातार कहा गया कि भाई अपन एक एक मुद्दे पर चर्चा करें और नरेंद्र सिंह जी तोमर ने इस विषय में विस्तार से बताया भी है राज्यसभा में। तो क्लोज बाई क्लोज चर्चा करने के लिए भी तो कहा और हम मानते हैं कि अगर इसमें कोई कमी हो और सचमुच में किसान का नुकसान करते उसमें बदल करने में क्या जाता है जी। ये देश देशवासियों के लिए है, अगर कोई निर्णय करते हैं तो किसानों के लिए है। लेकिन हम इंतजार करते हैं, अभी भी हम इंतजार करते हैं कि वो अगर कोई चीज़ स्पेसिफिक बताते हैं और अगर वो कन्विंसिंग है तो हमें कोई संकोच नहीं है। ये ऑर्डिनेंस के द्वारा ये तीनों कानून लागू किए गए थे, बाद में पार्लियामेंट में भी पारित हुए। कानून लागू होने के बाद न देश में कोई मंडी बंद हुई है, कानून लागू होने के बाद न कहीं एमएसपी बंद हुआ है। ये सच्चाई है जिसको हम छुपा करके बातें करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, एमएसपी की खरीदी भी बढ़ी है और ये कानून नए बनने के बाद बढ़ी है। दादा प्लीज। ये नए कानून अध्यक्ष जी किसी भी के लिए बंधन करता नहीं है, ऐसे कानून है, उनके लिए ऑप्शन है और जहां ऑप्शन है वहां विरोध के लिए कोई कारण ही नहीं बनता। हां, ऐसा कोई कानून जो ऐसे थोप दिया हो उसके लिए विरोध का कारण बनता है। और इसलिए मैं कहता हूं लोगों को, और मैं देख रहा हूं आंदोलन का एक नया तरीका है। क्या तरीका है? आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते हैं, आंदोलन जीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते हैं और वो कहते हैं ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अरे भाई, जो कुछ हुआ ही नहीं, जो होना नहीं है उसका भय पैदा कर करके और पिछले कई सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ जाए, कोई निर्णय नहीं हुआ है और एकदम से तूफान खड़ा कर दिया जाए, आग लगा दी जाए देश में। ये जो तौर तरीके हैं, उन तौर तरीके जो भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो भी अहिंसा में विश्वास करते हैं, उन सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये सरकार की चिंता का नहीं, देश की चिंता का विषय होना चाहिए। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੰਸਦ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੂਵ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਲਿਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰੀਕ ਆਏਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਦਿਸ ਬਿੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਜੇ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਲਿਸਟ ਹੋਏਗਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਟੂ ਰਿਪੀਲ ਸਰਟਨ ਐਨੈਕਟਮੈਂਟ ਫॉर ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਫਾਰਮਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਦੀ ਫਾਰਮਰਸ ਰਿਪੀਲਿੰਗ ਬਿੱਲ 2021 ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਾਓ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਸ ਰੀਜ਼ਨਸ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੂਜ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਦੱਸਿਆ।
ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਟਵੀਟ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਇਸੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਗਵਾ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਫੇਦ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਿਤਿਨ ਧੀਮਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, 2 ਕਰੋੜ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, 10 ਕਰੋੜ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਤੂੰ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਨਾ 13 'ਚ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਸੱਦਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀ ਹੋਈ RSS 'ਚ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜੂਗੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਖੜ ਕੇ 4 ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਮੇਰੀਆਂ ਸੁਣੋ, 2 ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਨੇੜੇ ਲੱਗੀਏ। ਪਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁੱਕਦੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਦੋਂ MP ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 4 ਮੰਤਰੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜਦੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜਦੀ ਉਹਦਾ ਉਲਟ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਨੀਮ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਬਾਬੂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ MP ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਆਧਾਰ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, 26 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਖਰਾਬੀ ਆ ਸਾਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬੈਠਾ ਏ ਉਹਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟੀਕਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਏ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹਨੇ ਭੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਗੇਟ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਤਾ ਨਵਰੀਦ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਚੁਰੇ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਪਰੇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਊ ਅਸਲੀ ਮਨਸੂਬੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 23 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 12 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਕੇਸ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਨੀਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੋਰਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੋਰਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਸਥਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ 50,000 ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਹੀ ਨਾਰਦਰਨ ਰੇਂਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ 50,000 ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਿਤਿਨ ਧੀਮਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਉਲਟਣ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲਾ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਤਿਨ ਧੀਮਾਨ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਨਿਤਿਨ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਨਵਰੀਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ITO ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ SIT ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕੋਰਟ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਬੌਂਡ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਹੈ, ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਂਡ ਛਾਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜਿਆ ਟਰੈਕਟਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬੌਂਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ SIT ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਥੱਲੇ SIT ਬਣੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਬੌਂਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮਜ਼।